Good evening. Screen එක පේනවද? Right, thank you. So today we are going to discuss CDP Cisco Discovery Protocol එක තමයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. The Cisco Discovery Protocol is a proprietary data link layer and network layer protocol developed by Cisco Systems. It is used to share information about other directly connected Cisco equipment, such as the operating system version and IP addresses. CDP can also be used for on-demand routing, which is a method of including routing information in CDP announcements so that the dynamic routing protocols do not need to be used in simple networks. Cisco Discovery Protocol එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පේන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපි switches කීපයක් සම්බන්ධ කරොත් මෙන්න මේ සම්බන්ධ කරන network switches වල එයාලා අතර automatically neighbors ලා identify කරගෙන එයාලගේ විස්තර share කරගන්න run වෙනවා මේ Cisco switches වල inbuilt protocol එකක් අපි කියනවා ඒකට Cisco Discovery Protocol එහෙම නැත්නම් CDP කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ network එකක් ඇතුලේ අපිට routing කියලා specialty වෙනම configurations කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක අතරේ switch to switch simple network එකක් ඇතුලේ without any additional configurations we can share the data. Global CDP information sending CDP packets every 60 seconds, sending a whole time value of 180 seconds. CDP packets එකක් හැම තප්පර 60කට වතාවක්ම යනවා. ඒ වගේම මේකේ whole time value එක 180 second. ඒ කියන්නේ 180 second වලින් එහාට මේ පැකට් එකට රිප්ලයි එකක් නැත්තම් මේ පැකට් එක ගියේ නැත්තම් එහෙම නැත්තම් අනිත් එක් පැත්තෙක් කෙනාගෙන් ෆීඩ්බැක් එකක් ආවේ නැත්තම් මේ ස්විච් එක ඩිසයිඩ් කරනවා එහා පැත්තේ මගේ ස්විච් එකේ මොනවා හරි ලින්ක් එකක පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා. CDP commands අපිට පුළුවන් CDP check කරන්න show CDP neighbors show CDP entry star show CDP neighbors detail මේ දෙකම එකයි technically අපි show CDP neighbors detail කියන command එක තමයි අපි වැඩිපුරම use කරන්නේ සහ අපිට familiar එක මේ show CDP entry star කියන එකත් same හැබැයි ඒක අපි වැඩි use කරන protocol එකක් නෙවෙයි අපිට පුළුවන් මේ CDP එක enable කරන්නත් ඒ වගේම disable කරන්නත් හැබැයි Cisco managing switches වල unmanageable switches වල නෙමෙයි අපි මේ කතා කරන්නේ manageable switches වල හැම network switch එකක්ම Cisco Discovery Protocol එකට support ඒ වගේම inbuilt option එකක් විදියට CDP enable අමුතුවෙන් අපිට enable කරන්න දෙයක් නැහැ CDP enable CDP timers and versions අපිට change කරන්න පුළුවන් හැබැයි packet tracer එකේ අපිට මේක change කරන්න option නැහැ හැබැයි GNS3 එකේ අපිට මේකේ options තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ change කරන්න GNS3 software එක ඇතුලේ අපිට මේක supporting
මම මේකත් එක්ක අනිත් එකත් කතා කරන්න. මේකටම equal වෙන තව protocol එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා LLDP එහෙම නැත්නම් link layer discovery protocols කියලා. CDP එක වගේමයි හැබැයි මෙයා open protocol එක එහෙම නැත්නම් common protocol එකක්. අපි කියනවා IEEE protocol එකක් 802.1ab කියන standard එක. An industry standard protocol that allows network devices supporting link layer discovery protocol that allow to adjacent to dynamically discover one or other. දැන් Cisco ඉගෙන ගත්තට අපි හිතමු Cisco නැති environment එකක් තිබුණා කියලා. එහෙම නැත්නම් Cisco එක්ක HP, Netgear, Huawei ඔය වගේ නිකන් කලබන් network එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එක එක જાතියේ device තියෙන. අන්න එතකොට CDP වල ප්‍රයෝජනයක් අපිට ගන්න බෑ. It's only proprietary protocol. It's only supported for Cisco device. That's the thing. එතකොට අපිට බෑ CDP වල validation එක ඒක නැත්නම් ඒ feature එක එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන අපිට තියෙන වාසි අපිට use කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ CDP sorry non Cisco environment එකක් ඇතුළේ සම්පූර්ණ fully non Cisco වෙන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඒක ඇවිල්ලා mix method එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Sometimes we can see kind of Huawei switches are there, Netgear switches are there, HP switches are there, also Cisco switches are there. So අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට CDP use කරන්න බෑ. අන්න ඒ වෙලාවේදී අපිට LLDP use කරන්න පුළුවන්. Right. අපි චූටි practical එකක් කරමු. CDP කියන්නේ මොකක්ද කියන එක identify වෙන්න. මේ අතරතුර parallel GNS3 software එකත් open කරා. ඒ ඇත්තටම open කරේ මොනවටවත් නෙමෙයි GNS3 එක open කරේ මේ timers වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන එක පෙන්වන්න. අපිට timers වෙනස් කරන එක practically කරන්න බෑ මේ packet tracer එකේ. දැන් ගොඩාක් අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි simulation mode use කරන්න කියන එක. right මට real router එකක් use කරලා මේක online mode එකේ යන program එකක් physical mode එකේ යන program එකක් නම් hands on experience එක අපිට routers තියෙනවා ඒව දාලා practical කරන්න පුළුවන් නා it's no issue හැබැයි අපි හිතමු දැන් මම ඔයාලත් එක්ක routers real routers අරගෙන practical කරනකොට ඔයාලා උඩ බිම බලනවා මම මේ log වෙන්නේ මොකටද මොන router එකටද මම log වෙන්නේ මොකද්ද මේකේ scenario එක මොකද්ද diagram එක physical topology එක කොහොමද logical topology එක කොහොමද මේ මෙලෝ idea එකක් නෑ ඔයාලා screen එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්න එකම විතරයි ඔයාලට වෙන්නේ ඊළඟ එක තමයි ඔයාලා කොහොමද practical කරන්නේ ඊට පස්සේ real environment එකේ ඊපදිනෙකට සමහරවිට access තියෙන්න පුළුවන් office environment එකේ චූටි lab එකක් හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න පුළුවන් නමුත් 99%කටම ওই concept එක බෑ physical environment එකක් create කරගන්න එක අනිත් එක ගොඩාක් අය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නකොට දිගටම ෆිසිකල් කෝස් එකකට ජොයින් වෙන්න බැරි ඉෂුස් තියෙනවා. ඉතින් යන්නේ හින්දා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට සිමියුලේෂන් බේස්ම ක්ලාස් අවයකේදී ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට රියල් ඩිවයිස් වල කරන්න
බැරි කමක්වත් real device ඇති කමක්වත් එහෙම දෙයක් නෙවෙයි right මොකද ඔයාලට simulation mode එකේ මේ practicals ටික කොහොමද at least simulation mode එකේ හරි කරගන්න ඕනි කියන idea එකක අපි හැම වෙලාවෙම ඉන්නවා sorry I need to get that out no switch off and get here and here simple I use crossover දැන් මේක නම් එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි straight through crossover කියන එක ගැන idea එකක් ගොඩක් අයට තියෙනවනේ මම මේ වෙලාවේදී I'm not going to discuss these things right මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ CDP සහ LLDP දෙකම එකේ කරන්න right CTP LLDP oh දැන් මම අද දවසේ console cable ගහලා PC දාලා මම මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මොකද we have already simulation mode එතකොට මේකෙදී අපිට වෙනම configuration tab එකක් දීලා තියෙනවා packet tracer එක ඇතුලේ ඒ නිසා I'm not going to put the PC right simply I just put here go to the CLI mode enable on FT configuration T host name you can simply just host n WR it means copy run start so it's not the big thing මම ඉක්මනට කරන්නේ අපරාධේ කාලය චේන්ජ් කර කාලය මේ යවන්න ඕනේ නැහැ නේ මම මේ කරන්නේ මේ තුනේ post name එක චේන්ජ් කරගන්න එක විතරයි ඊට පස්සේ මම LLDP enable කරගන්නත් ඕනේ එතකොට දැන් මේ setup දෙකේම run automatically CDP run වෙනවා දැන් එතකොට මේක CDP මේක LLDP මේක non Cisco කියලා හිතන්නකෝ මේක වෙන මොනවා හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා. එතකොට මම මෙතනදී CDP run වෙන එක නවත්තලා LLDP එක on කරන්න ඕනේ. මොකද මට දැන් අවශ්‍ය නම් අපිට IEEE protocol එක Cisco switches වල උනත් use කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. S1 2 3 S4 need to change no CDP run LLDP run. Just simply type no CDP run. After that, LLDP run. Disable CDP, we need to use no CDP run.
enable LLDP, we used to LLDP run command. X5. Questions තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. EN means enable, configuration T means config T, right? Again, I change host name S6, right? After that, no CDP run. It's okay. LLDP run. Right. Just put N. Then configurations ඉවර වුණාම මට එකපාරටම privilege mode එකට එන්න ඕන නම් මට use කරන්න පුළුවන් N. මං අනිත් හැම router එකකම speedily ගැහුවා මෙන්න මේ command එක. speedily මං අනිත් හැම router එකකම ගැහුවා මෙන්න මේ WR command එක. මේක තමයි අපි මෙන්න මම WR ගැහුවේ මෙන්න මේක වෙනුවට. මේක වෙනුවට. මේක වෙනුවට තමයි මේක වෙනුවට ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් copy run start මේක ගහන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ආයි මට ගහන්න පුළුවන් simply ගහනවා නම් copy run start මෙහෙම ගහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ගහන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේක තවත් කෙටි කරලා මට ගහන්න පුළුවන්. ඔන්න උක. ඔන්න save කරමු command එක. එච්චරයි. සාලේ clear නේද? මම හැම එකකම මෙන්න මේක speedily ගැහුවා WR කියන word එක. මේක save කරන්න ගහපු එක. අපිට බලන්නකෝ දැන් මේක ගහන්න කොච්චර වෙලා යනවද අපිට ඊළඟට මේක ගහන්නත් ටික වෙලාවක් යනවා මේකත් ටික වැඩියි දැන් බය නැතුව WR use කරන්න මොකද global exam එකක් support කරනවා WR ඒක න බය වෙන්න එපා අපි ඉස්සර කාලේ මේව ගහන්නේ නැහැ do කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ global configuration mode එකේදී මං ඉන්නේ global configuration එක අහපු ප්‍රශ්නේ හොඳයි මම ඉන්නේ global configuration mode එකේ කියලා හිතන්න මට ඕනේ privilege mode එකට එන්නේ නැතුව global configuration mode එකේදී privilege එක use කරන show commands හරි නැත්නම් privilege එක use කරන ඕනම command එකක් ගහන්න දැන් copy කරන්නත් මම privilege mode එකට එන්න ඕනනේ එහෙම නැතුව මට copy කරන්න පුළුවන් privilege mode එකේ use කරන ඕනම command එකක් global configuration mode එකේදී අපි ගහන්න ඉස්සරහට use කරනවා do keyword එක do wr ගැහුවොත් මෙතනදී copy වෙනවා do write කියන එකත් දිග වැඩි do wr ගන්න පුළුවන් එතකොට මොකද වෙන්නේ do write කියන එකම තමයි මේ මම ගහලා තියෙන්නේ මම තාම ඉතින් අතාව අකුරු තුනක් අඩු කරලා ගහලා තියෙන්නේ global configuration එකේම ඉඳලා ඒ mood එකේම ඉඳලා mood එක change කරන්න නැතුව ඒ කියන්නේ privilege mood එකට යන්න නැතුව do keyword එකත් එක්ක ඕන command එකක් ගහන්න පුළුවන් privilege mood එකේ run වෙන සියලුම commands do keyword එකත් එක්ක වැඩ do write ගහන්නේ එතකොට do write විතරක් නෙමෙයි do show run
do show run අපිට sorry show run මේ ඕන එක do keyword එකත් එක්ක privilege mode එකේ show IP interface brief ගහන්නේ අපි do show IP interface brief නේ do show VLAN brief ගහ do use කරන්නේ privilege mode එකේදී use කරන ඕනම command එකක් global configuration mode එක ඇතුළෙම ඉඳලා ගහන්න තමයි අපි මේක use කරන්නේ clear ද වැඩේ right ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න හොඳද මොකද ප්‍රශ්න අහන තරමට තමයි ඔයාලා clearly ඒක ඔළුවට දාගන්නේ අපිටත් ඕනේ ඒක තමයි මම මේක 10 පාරකද සේව් කරා ඇති මං හිතන්නේ සේව් වෙලා ඇති කියලා හිතෙනවා right I am going to check the CDP පිට තියෙනවා මොකක්ද CDP sorry show CDP neighbors show CDP entry star show CDP neighbors detail මම මේක නිකන් එකපාරක් ගහලා පෙන්නන්නම් මේ show CDP entry star එක අපි use කරන keyword එකක් නෙවෙයි note එකේ තියෙනවා ඒක වැඩ 100% හරි හැබැයි අපි use කරන්නේ මෙන්න මේක technically අපි normally අපිට familiar keyword එක මේක neighbors detail කියලා right I'm going to here show CDP this could describe protocol sending CDP packets every 60 seconds hold time value 180 version 2 advertisement enable කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා note එකේ විදියටම මේ note එකේ චුටි mistakes තියෙනවා එච්චර හිතන්න එපා show CDP neighbors ඔන්න S1 ට මේ S1 මේ මම මට ඉන්නවා neighborsලා දෙන්නෙක් එක්කෙනෙක් S2 එයා මට connect වෙන්නේ fast ethernet 5 වලින් බලමු හරිද කියලා S2 හරිනේ S2 මට connect වෙනවා fast ethernet 5 වලින් හරි S3 මට connect වෙනවා fast ethernet 04 වලින් හරිනේ S3 connect වෙනවා මට fast ethernet 04 වලින් එතකොට ඒ දෙන්නම කවුද capability එක S කියන්නේ S means switch මේ දෙන්නම switch දෙකක් platform එක 2960 same platform එයාලගේ port IDs තියෙනවා මේ S2 එයාගේ පැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ F06 වලට S3 එයාගේ පැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ fast ethernet 03 ඒකත් තමයි show CDP neighbors detail ඔන්න අපිට එයාගේ ඊට වඩා විස්තර ටිකක් බලන්න පුළුවන් මේ S2 capability එක switch එකක් version එක මේ software version එකත් බලන්න පුළුවන් මේ duplex full mode advertisement version 2 මේ මේකෙත් show CDP entry start මම ගහලා පෙන්නන්න show CDP entry star මේක අපි use කරන්නේ නැහැ අර same command show CDP neighbor detail command එක තමයි so okay මේ විදිහටම ඉතින් අපිට මේකෙත් බලන්න පුළුවන් ඒකෙත් අර විදිහටම තමයි show CDP ගහන්න පුළුවන් show CDP neighbors detail simply අර විදිහටම අර විස්තර ටික අර විදිහටම පෙන්නනවා මේ මම දැන් S4 ට ඇවිල්ලා මම ඔයාලට ගහලා පෙන්නන්නම් show LLDP අර command ටිකම තමයි status active මේ බලන්නකෝ LLDP advertisement are sent every 30 seconds එතකොට මෙයා converge speed එක වැඩි CDP වලට වඩා ඇයි මෙයා 30ට රන් කරන්නේ අර 60ට රන් කරන්නේ
LLDP hold time and advertise is 1 to 80 seconds. LLDP interface reinitialization delay is 2 seconds. Interface එකක් down වෙලා ආයි මෙයා up වෙන්න 2 seconds තමයි ගත වෙන්නේ. බොහොම ෂෝටි කාලයක් බලන්නකෝ. show seat LLDP neighbors. අන්න බලන්න අර විදියටම පෙන්නනවා ලස්සනට මේ. සම්බන්ධ වෙච්ච ports. මෙතනදී පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. CDP වලදී පෙන්වුවේ S කියලා මෙතනදී පෙන්වන්නේ B කියලා. IEEE protocol එකේදී common protocol එකේදී network switch එක එයා identify කරගන්නේ network bridge එකක් විදියට. multi port bridge එකක් ඒක හරි ඉතින්. no issue. detail command එක බලමු. detail command එකේ අරිට වඩා විස්තර ටිකක් එනවා මේ. දැන් අපිට අරක software version එක විතරයිනේ ආවේ මේ. කලින් එකේදී මේ බලන්න මෙයාගේ තියෙන ports වල capacity එක 100,000 නෙමෙයි switch එක. එතකොට අන්න ඒකත් පෙන්නනවා මේ. right මම මේක save කරන්න save as එකක් ගන්න. June CDP and LDP. Right. මේ timers අපිට change කරන්න පුළුවන්. මේ CDP hold time එක 120 ඔව් මේකේ 180 120 කරන්න පුළුවන් 60 30 එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් මට ඒක ඔයාලට පෙන්නන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙයාගේ GNS3 software එකෙන්. නම් CDP පෙන්නන්නට මම මේක change කරනවා S2 S3 කියලා. මෙයාලගේ link දානකොටත් මම මාරුවට දාන්නම්. මෙයා වාසී දෙනේ 01 00 මෙයා ගහන්නම් මම 01 මෙයා ගහන්නම් 10 මෙයා ගහන්නම් 1.1 මෙයා ගහන්නම් 20 මෙයා ගහන්නම් 2.1 right. එතකොට මෙයා මේ තුන් දෙනාම දැන් මේ line start කරන්න ඕනේ. start කරා මම telnet එකට ගියා. right. console මම තුනම ගන්න.
යන්න. මට පුළුවන් මෙයා change කරන්න. CDP timers, CDP hold time. මොන බලන්නකො. මම දැන් දානවා මේක 30ට. මෙයා දානවා 60ට. අන්න බලන්න. change වෙනවා. මේ පෙන්නන්නේ neighbors වලින්. මෙයා බලන්නකො RSI. එතකොට මෙයා router එකක් විදිහටද switch එකක් විදිහටද I means IGMP එකක් විදිහටද මම මෙයාගෙත් ඒ ටික වෙනස් කරන්න. අඩිටල් කමාන්ඩ් එක ගන්නවද කොහොමද? ඒකත් ගන්න. හරි. අර එළියට. මේ platform එක ඉතින් මේ router switch කියලා තියෙන්නේ. මේක Linux වලට හදපු image එකක් නේ. මේක run කරා. real image එකක් නෙවෙයි. මම ඒකට මේකෙත් change කරන්න. right. ඊට පස්සේ interesting part එකට යන්න හදන්නේ. link TFTP. කතා කරන්නේ trivially file transfer protocol එහෙම නැත්නම් DFTP. The trivial transfer protocol එහෙම නැත්නම් DFTP is an internet software utility for transferring files that is simpler to user than the file transfer protocol. FTP වලට වඩා simple මේක but less capable. It is used where the user authentication and direct retrieval are not required. TFTP uses the user data cam protocol UDP rather than the transmission control protocol TCP. TFTP is described formally in request comments RFC 13.50 තමයි මෙන්න මේ TFTP කියන එක කතා කරන්නේ. අපි TFTP server එකක් හදමු, හදලා ඒකට backup කරමු, ආයෙ upload කරමු. මේ TFTP කියලා server එකක් පාවිච්චි කරන්නේ හිතන්න අපි network එකක් හදලා routers දාලා switches දාලා මේ වගේ මේ configurations දාලා entries දාලා ACL දාලා දාන්න පුළුවන් configurations ඔක්කොම දාලා අපි මෙහෙම use කරගෙන යනකොට කපාරටම හිටපු නැති වෙලාවක අපේ core switch එකක් down වෙලා යනවා. හිතන්න ඔයා නෙමෙයි network එක bill කරේ කියලා. bill කරපු එක කම්පැනියත් එක්ක මොකක් හරි කේස් එකක් දාගෙන අයින් වෙලා කියලා හිතන්නකෝ. නැත්තම් පොර වෙන ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා ඊට වඩා සැලරි එකකට. සාමාන්‍ය සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. එතකොට හිතන්න ඔයා තමයි දැන් ගිහිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ගිහිල්ලා දවසයි වෙන්නේ. ඊයේ වැඩ කරා අද ස්විච් එක ඩවුන් වෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් නේ. මේ හිටපු ගාම මිනිස්සු ඩෝන් ගාලා heart attack හැදලා යන්නේ. ඒ ඕවම ඩිවයිස්. දැන් මොකද කරන්නේ? මාර පීස් එකක් නේ.
මාර්කට් එක. හොරන්න දෙයක් නැහැ. අර මිනිස්සයාට කතා කරත් ඒ මිනිස්සයාට අගක් මුලක් මතකත් නැහැ. මොකද ඕක ඒ සෑහෙන කාලයකට කලින් කන්ෆිගරේෂන්ස් දාපු. මොකද වෙන්නේ? මැනේජ්මන්ට් එකේ ඉඳන් මරාගෙන කන්නේ නැති එක විතරයි ඇඩ්මින්. සරලම දේ මොකක්ද? TFTP සර්වර් එකක් හදලා ඔයා වැඩ බාරගත්ත පළවෙනිම දවසේ TFTP සර්වර් එකක් හදලා රවුටර්ස් වල ස්විචස් වල බෑකප් ටික ගහගෙන තියාගන්න. පෝට්ස් ටික නම් ඉතින් රවුටරේ පිච්චුනාට පෝට් කේබල් කවුරුත් ගාවල යන්නේ නැහැනේ. අලුත් එක ගෙනාවා අලුත් එක මවුන්ට් කරලා ඒකෙන් කෙලින්ම පරණ එකෙන් අලුත් එකට කේබල් ටික ගහලා පරණ එක රිමූව් කරන්න පුළුවන් සේෆ්ටි. කිසිම අවුලක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කන්ෆිගරේෂන්ස්. අන්නේ කන්ෆිගරේෂන්ස් ටික අපිට කොපි කරගන්න නැත්නම් අපි කියන්නේ බෑකප් කියලා අන්න බෑකප් කරගන්න තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි මෙන්න මේ TFTP සර්වර් එක. මේක මහා ලොකු concept එකක් මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. සර්වර් එකක් කියලා මොන මගුලක්වත් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ software එක. මෙන්න මේක. මෙන්න මේක කිලෝබයිට් මෙගාබයිට් ගානක software එක. TFTP D64 මෙන්න මේ වගේ PC එකකුත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. අපි classes වලදී real environment එකේ කරනකොට මේ software එක use කරන්නේ Windows 10 හරි 11 හරි PC එකක්. එච්චරයි. අපේ client PC එකක්මයි. මෙන්න මොනවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කිසිම මුලක් නැහැ. හොඳටම වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඔයා වැඩ කරන ඔයාගේ user PC එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ machine එකට අර router switches වල ඔක්කොගෙම තියෙන backups ටික ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මෙගාබයිට් දෙක තුනක පුංචි software එකේ. ඕක තමයි TFTP server එක කියලා කියන්නේ. මේ concept එක. මේක අපි use කරනවා වැඩ දෙකකදී. එකක් TFTP server එකට අනිත් එක syslog එකට. syslog configurations වලදී මේකේ logs වදිනවා. TFTP එකත් එක්ක තියෙන කොපි කරන්න පුළුවන් එහා පැත්තෙන් මෙහා පැත්තට මෙහා පැත්තෙන් එහා පැත්තට කොපි කරන්න පුළුවන් කමාන්ඩ්ස් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. RAM එකේ ෆයිල් එක TFTP එකට දෙන්න පුළුවන්. NVRAM එකේ ෆයිල් එක TFTP එකට දෙන්න පුළුවන්. copy startup config TFT. ඊට පස්සේ flash එක දෙන්නත් පුළුවන්. flash එකේ backup එකක් අරගෙන තියාගන්න පුළුවන් අපිට. hard එකේ OS එකේ backup එකක් අරගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට බලුවොත් TFTP එකේ ඉඳන් RAM එකට පුළුවන් TFTP එකේ ඉඳන් NVRAM එකට පුළුවන් TFTP එකේ ඉඳන් flash එකටත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් flash එක අපි backup කරොත් flash එක upload කරන්නේ කෙලින්ම flash එකටම තමයි. හැබැයි configuration upload කරොත් ඒ කියන්නේ backup කරොත් අපි යාව restore කරන්නේ නැත්නම් ආයි upload කරන්නේ RAM එකට අරගෙන පොඩ්ඩක් view එක බලලා ඊට පස්සේ තමයි copy run start එකක් ගහලා එතනින් save කරන්නේ. NVRAM එකට direct ගේන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගේන්නේ නැහැ. ඒක අවදානම් හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් RAM එකට ගෙනල්ලා RAM එකෙන් පොඩ්ඩක් view කරලා තමයි එතනින් එහාට යන්නේ. මේකට ලේසි අපි ගිය සතියේ configurations කරපු ෆයිල් එකක් තියෙනවනේ අපි ගාව. මේ basic commands එකේමනේ secure commands උත් ගැහුවේ. දැන් password මතක නෑ මට මේ upload ගියා. හරි shock. බලමු සර් log වෙලා. Okay clear. Cisco 1 2 3 තමයි password එක normally අපි දාන්නේ මේකටම Cisco 1 2 3. එහාට මෙහාට තමයි එන්නේ.
මම මෙතෙන්ට දානවා TFTP server එකක්. Yeah. type එකක් දාන්නේ 252 දාන්න. ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරමු. පෝට් එක ඕන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හිතන එකට ගෙවුවා. දැන් මෙන්න කරන්න හදන වැඩේ. දැන් මේකේ පේනවනේ ඔයාලට මේකේ මම ටර්මිනල් ගිහිල්ලා sorry. මේකේ ටර්මිනල් ගිහිල්ලා show run එකක් බැලුවොත් මෙන්න බලන්නකෝ මේකේ තියෙනවා මේ line vty password දාපුවා, bannermood දාපුවා, ඊළඟට තව තියෙනවා. IP දාපුවා. name එක දාපු එක මේ password එක දාපු එක ඊළඟට service password encryption ගහපු එක. එක බාන්ස් ඔක්කොම ගහපු router එකකුයි switch එකකුයි තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට හිතන්න මෙන්න මීට වඩා ලොකු configurations තියෙනවා අපේ network එකක් ඇතුලේ real මේ core switch එක සහ අනිත් ඒවා ගත්තොත්. හිතන්නකෝ මේ මේ දෙක කියලා. මේක ඩවුන් වුණා කියලා හිතන්නකෝ. ඔන්න දැන් මම මේ දෙන්න වෙනුවට අලුත් දෙන්නෙක් කියන්න හදා. එයා මං R1 new හොඳේ. කොට මං ආය අලුත් ස්විච් එකකුත් ගේනවා. S1 new. දැන් මං කරන්නේ මොකක්ද? දෙන්නම පිච්චෙන්නේ නැහැ. නම් පිච්චුණා කියලා හිතමු. මේ ඕන පෝට් එකකට අපිට ගහගන්න පුළුවන් ඒ නිසා උලන්නේ නැහැ. මම මෙයාව මේ වෙලාවේදී මකන්නේ නැහැ. මම පැත්තකින් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ දෙන්න. මේ දෙන්න මේ වුණා කියලා හිතයි. ඩවුන් වුණා කියලා හිතයි. පිච් වුණා කියලා හිතයි. පෝට් එක අපි කොහොමද දන්නවනේ. පෝට් එකේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ අපිට. පෝට් එක කොහොමත් අපි මාක් කරගෙන ඉන්නේ තියෙන්නේ. පෝට් එක අපිට මාක් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඔන්න මේ අලුත්ම රවුටර් එකක් ඔයාලට පේනවා. අලුතෙන්ම ඕපන් කරනකොට එන්නේ මෙන්න මේ view එක no. මං host name change කරාට මම මොනවත් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම කරන එකම දේ තමයි කොහොමත් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ IP අපි දන්නවනේ IP stack එක අපි ගාව තියෙනවනේ. මම මෙතන ඉඳන් පින් කරනවා TFTP server එකට. so ඒක අඩු වෙනවා.
ඔන්න බලන්න 100%ක් ආවා. 100%ක් ආවා. ඒ කියන්නේ ඔන්න TFTP සර්වර් එකත් එක්ක කනෙක්ටිවිටි එක තියෙනවා මම. Nano සර්වර් එකට සර්විසස් කියලා TFTP ඔන්න එකේද බලනවා තියෙන්නේ. සර්විස් එක ඕන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. අලුත් දෙන්න හයි කරන්න කලින් මොකද කරන්න ඕනේ? බෑකප් එක අරගෙන ඉන්න ඉපැක්. ඒක තමයි මෙතන තියෙද්දිම ගහනවා ඈ. දැන් අලුත් දෙන්න බෑකප් එකක් ගත්තේ නෑ නේ. පිච්චෙන කලින් බෑකප් එක ගන්න එපා. මේ දෙන්න ඩිලීට් කරලා දාමු. වැඩක් නෑ. ඒ දෙන්න ඕනෙත් නෑ අපිට. ඔන්න දැන් මම මේ අපේ පරණ රව් ස්විච් එකමයි මම මෙතනින් පින් කරනවා. පින් කරලා බලනවා කොහොමද කියලා. 100%යි. ඔන්න මම දැන් කරන්න යන්නේ මොකද්ද? copy run කාටද? address එක. destination file name එක දෙන්න ඕනි. R1 backup. නමසිය පහක් ඕකේ වුණා කියලා වැටෙනවනේ. මම network switch එකට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට backup එක ගන්නවා. right. ඔන්න copy වුණා කියලා වැටෙනවා. අපි verify කරගමු copy වෙලාද කියලා. මේ copy වෙලා තියෙනවා. ඊපස්සේ ඔන්න මේ දෙන්න දැන් මරුණා කියලා හිතාගන්න. දෙන්න මේම ඩවුන් වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. සර්. මම IP එක දැම්ම නේද? IP එක විතරයි දැම්මේ. මම මේවට පාස්වර්ඩ් මොනවත් නැහැ. ඉන්ටර්ෆේස් එකට IP එක විතරයි. ඊට පස්සේ බලනවා පින් කරලා. සියයට 100ක් ඕකේ වුණාම තමයි අපි වැඩේට බහින්නේ. දැන් ඔන්න මම කොපි කරනවා කාගෙන්ද TFTP එකේ ඉඳලා මට ඕනි රන් එකට.
address or name remote. Source file name. R1 backup. ඕන බලන්න දැන් මේක ඕකේ කරනකොටම දැන් මේ තියෙන name එක දැන් මේ තියෙන name එක change වෙන්න ඕනේ මේක හරියට upload වුණා නම් අර configurations එක්කම. මේ අර public upload වෙලා. bannermood.com. දැන් මොකද කරන්නේ මම? WR එකක් කරන්න. එච්චරයි. switch එකට ගිහින් අපි මොකද කරන්නේ? right ඊළඟට මෙන්න එක change වෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? WR එකක් ගහුවා copy කරා. save කරා. check. ඊට පස්සේ මේ කේබලින් කොටසක් තියෙනවා ඒක අපි වෙනම section එකක් විදිහට කතා කරනවා. චර් ලොකු දෙයක් නෙවෙයි නේ. right මම අද STP කොටස කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක එක කොටසක් මම කතා කරනවා. right මම එක කොටසක් කතා කරනවා. switching වල මේ address learning coding and filter කියන කොටස. right ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ network switching ගැන start කරන්න මුලින්ම routing වලට කලින් switching තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් start කරන්නේ. network switch එකක් ගත්තාම එයාගේ ප්‍රධානම කාර්යයන් තුනක් තියෙනවා. එකක් address learning, forward and filtering and loop avoidance. Address learning කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Layer 2 switches and bridges remember the source MAC address of each frame received on an interface and enter this information into a MAC table called a forward and filtering. අපි නිතරම කියනවානේ switch is a intelligent device, hub is unintelligent device. මේ මොම දමාගෙන කියනවා මේමයි මෙහෙමයි කියලා. ඒ දෙකේ difference එක මොකක්ද? So hub cannot identify the sender and receiver. Why? The hub doesn't have any kind of technology to memorize senders and receivers. That thing. එතකොට
හබ් එකට එහෙම මෙකැනිසම් එකක් නැහැ මේ සෙන්ඩ් කරන්නේ කවුද රිසීව් කරන්නේ කවුද එහෙම මතක තියාගන්න. හැබැයි නෙට්වර්ක් ස්විච් එක ගත්තාම එයාට තියෙන ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් මොකක්ද? එයාට කනෙක්ට් කරලා තියෙන ඔක්කොම පෝර්ට්ස් වලින් ඩේටා එකක් සෙන්ඩ් කරන්න ආපු ගමන් එයා මොකද කරන්නේ? ඒ අදාළ ඔක්කොගෙම MAC ඇඩ්‍රස් ටික අරගෙන ඒ වෙලාවේ කමියුනිකේෂන් එකට අදාළ ටිකගේ MAC ටික අරගෙන එයා ටේබල් එකක් දාලා ටේබල් එකේ ටික එන්ටර් කරගෙන සේව් කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඔන්න ඔය සේව් කරපු ටිකෙන් when a frame is received on an interface the switch look at the destination MAC address and find the exit interface in the MAC address table from it's only forwarded out this specified destination port. යවන්න ඕනි කෙනා හරියටම identify කරගෙන එයාට විතරක් යවන්න. ඔක තමයි theory එක. Another thing MAC address එක හරහා අපි data send කරන්නේ නැහැ data share කරන්නේ අපි data share කරන්නේ IP address එක තුල. එතකොට කොහොමද switch එකක් මේ IP address වලට අදාළ MAC ටික හොයාගන්නේ? අන්න ඒකට කියනවා මොකක්ද? එහෙම නැත්තම් address resolution protocol. To communicate between two hosts, we need a MAC address. If you wish to send data through 10.1.13, the app will drop the MAC address of the devices which are connected and it will have updated it to data from the destination MAC will be figure out the data will be sent. Right. මේ කියන්නේ මොකක්ද? ආප් නැත්තම් ඇඩ්‍රස් රිසොලූෂන් කියන ප්‍රොටෝකෝල් එක හරහා සරලව අහනවා මෙන්න මේ IP එකට අයිති MAC එක කාගේද කරුණාකරලා මට එවන්න. නැද්ද ති? මම මේ loop avoidance කතාවත් කතා කරන්නේ නැහැ. right? ඒක මම Friday ඊයේ අපේ session එක කරන්න බැරි වුණ session එක වෙනුවට මම Friday වලට session එකක් දානවා. Friday අපි session එක කරමු. right? මෙන්න මේ loop avoidance කතාව එදාට කරමු. මොකද මෙතනින් මට නවත්තන්න බෑ. STP අද කතා කරන්න ගියොත් STP වලින් මෙතනින් එහාට ස්පෑනින් ට්‍රී ප්‍රොටෝකෝල් වල STP වැඩ කරන්නේ කොහොමද? රූට් බ්‍රිජ් හොයන්නේ කොහොමද? ඔක්කොම කතා කරන්නේ. එතකොට අද වෙලා නැහැ ඔය ටික කතා කරන්නේ. තමන් මේ දෙක විතරක් කතා කරනවා මේ දෙක. මුලින්ම කතා කරනවා ආප් එක. right? ඊට පස්සේ කතා කරමු මෙන්න මේ ටික. මේ ඔක්කොම මම එකෙන් කරන්න. එක ප්‍රැක්ටිකල් එකයි පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. මහා ලොකු එකක් නෙමෙයි. network switch දෙකක් මම ගන්නම්. S2 මෙතන S1 PC 1 2 3 PC 5 එක එකට ගැහුවා දෙක දෙකට ගහනවා තුන ගහනවා තුනට හතර ගහනවා හතරට පහ ගහනවා පහට. Sorry for that. I need to change this one also. මෙයාගේ 1 එකට මෙයාගේ 2 එකට මම මාරු කරලා ගහන්නේ ඔයාලට දැන් මේ සිනාරියෝ එක පැහැදිලි කරන්න ඕනේ.
මම මේක නේම් එක චේන්ජ් කරගන්නවා එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. right. දැන් මේ ස්විච් එකට ගිහින් බැලුවොත් මම show MAC address table බැලුවොත් ඔන්න MAC ටික පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ app එකෙන් මේ details ටික අරගෙන. right මේ දෙක විතර. හැබැයි බලන්නකෝ එතකොට. මේ ඔක්කොම අරගෙනත් නැහැ මේ බලන්න. මේ පහ අරගෙන තියෙනවා. මෙයාව අරගෙන නැහැ. හතර කියන එක නා අරගෙන නැහැ. මම දැන් හදන්නේ මොකක්ද? ඔයාලට පෙන්වන්න මම සිමුලේෂන් මූඩ් එකට යනවා. එනම් පැකට් එකක් අරගෙන ඔන්න PC1ට data එකක් send කරන්න ඕනේ කාටද? PC4ට. set. මම ආයි සිමුලේෂන් මූඩ් එකට යනවා. ඔන්න මම මෙයාව ඔන් කරනවා. ඔන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මම ආයි සිමුලේෂන් මූඩ් එකට යනවා. මෙන්න මේ මෙයාට ඕනේ මෙයාට data එකක් දාන්න කියලා හිතන්න. PC 3ක් ඇඩ් කරනවා. PC එකක් ඇඩ් කරන්නම් ආයි. සමහරවිට බැකට් රේසර් එක පිස්සු නටන වෙලාවල් තියෙනවා. මේ version 9 එක පාවිච්චි කරාට මේකේ තියෙන ලොකු bugs ගොඩක්. පිස්සු නටනවා සමහර වෙලාවල්.
ඔන්න හිතන්න මේ PC3 එකට ඕනි මේ PC7ට data එකක් යවන්න ඕනි කියලා. ඔන්න දැක්කද? මොකද වෙන්නේ? සමහරවිට ඉස්සෙල්ලා පිස්සු නටන වෙලාවල් තියෙනවානේ. මේ යන්නේ මොකද්ද? මේක. ආල්ට පේනවා මේ යන්නේ ආප් එක මේ S1 app address resolution protocol. ඔන්න PC3 එක switch 1 වලට යවනවා මට data එකක් send කරන්න ඕනි 192.168.1.7 තියෙන PC එකට. PC7ට යවන්න ඕන. නමුත් ස්විච් එකට බෑ IP එක බේස් කරගෙන data යවන්න. මේ ස්විච් එක අප්ඩේට් වෙන්න ඕනි. මම මේ data එක forward කරන්න ඕනි කාටද කියන එක. එතකොට තවම මේ ස්විච් එක ඇතුලේ data එකක් නැහැ. මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ ආපු frame එක නැත්තම් එයාට data යවන්න ඕනේ කියන මේ request එක එයා තියාගෙන එයා ඒ destination එක කවුද කියලා අහනවා මේ network එකේ connect වෙච්ච සියලුම දෙනාගෙන් එයාගේ port එක ඇරෙන්න බලන්නකෝ එයාගේ port එක ඇරෙන්න මේ තුන් දෙනාට මේ තුන් දෙනා ළඟ නිසා මෙයා තාම යනවනේ මේ තුන් දෙනාගේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කතිර වැටිලා තියෙනවා ඇයි 1.7 මේ මෙයාගෙත් නෙමෙයි මෙයාගෙත් නෙමෙයි මෙයාගෙත් නෙමෙයි කියන්නේ මේ තුන් දෙනා රෙස්පොන්ස් කරන්නේ නැහැ ඔය app එකට ඊළඟට බැරිම තැන ගිගාබිට් 0 වලින් ගිහිල්ලා 02 වලින් මේ ස්විච් එකට එනවා මේ ස්විච් එකත් ඊළඟට කරන්නේ මොකද්ද ඔන්න යවනවා ඒ ස්විච් එකත් තුන් දෙනාටම යවනවා ඔන්න ඒ ස්විච් එකේ තුන් දෙනාගෙන් මෙයා රිප්ලයි කරන්නෙත් නැත මෙයා රිප්ලයි කරන්නෙත් නැත රිප්ලයි කරන්නේ කවුද මෙයා විතරයි ඇයි මෙයානේ 7 1.7 මෙයා ඔන්න බලන්න එයාගේ රිප්ලයි එක දැන් යනවා තාම ඩේටා එක ආවේ නෑ මේ ආප් එකෙන් යවන්න ඕනේ කොහාටද කියලා මේ ස්විච් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න තැන තමයි තාම ඉන්නේ ඔන්න යනවා S2ට S2 ගෙන් යනවා S1ට හරි ඔන්න S1ට ගියාම S1 අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා හරි ඔන්න දැන් මම යවන්න ඕන කෙනා PC3ට යවනවා හරි ඔන්න මං අඳුරගත්තා යවන්න ඕන කෙනා හරි ඔන්න දැන් data එක යවන්න ඕන කියලා ඔන්න දැන් මේ පොළ පාටින් යන්නේ data එක මේ බලන්න ඒක යන්නේ අදාළ තැනට අදාළ කෙනාට විතරයි මේ ස්විච් එකෙන් ගෙලින්ම මෙයාට විතරයි data එක ආවා ඊට පස්සේ data එක හම්බුණා කියලා acknowledgement එකක් යවන්න ඕන ඒ acknowledgement එක යන්නේත් මෙයාට විතරයි ඔන්න ඕක තමයි address resolution protocol එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ මොකද්ද ARP කියලා. එතකොට මේකෙන්ම මම කියලා දෙන්නම් address learning forward and filtering සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ MAC address එක පදනම් කරගෙන අපිට පුළුවන් මේකේ show බලන්නකෝ එතකොට S1 identify කරගෙන තියෙනවා කවුද G01 වලින් මෙන්න මේ C 802 කියන PC එක මේ මෙයා අඳුරගෙන තියෙනවා 74.19 කියලා G02 වලින් මෙයා නේද data යවුවේ
show right. එතකොට මේ ඇත්තටම අරගතිපු Mac එක මොකද්ද? මෙන්න මේ Gigabit 02 port එකට generate වෙච්ච මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක පෙන්නන්නේ 100 102 කියන මෙන්න මේක. right. එතකොට මේ port එක හරියටම identify කරගෙන app වලින් මෙයා හරියටම වැඩේ කරනවා. මේ app එක නැත්තම් මේ වැඩේ කරගන්න බෑ. right. මම අද දවසේ ඔය කොටස් ටික තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද ඇඩ්‍රස් STP වලට ගියොත් STP වලින් අපිට නතර කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තව දුරට යනවා.
STP කියන එක කතා කරලා අපිට නැත්තම් බෑ. right අද දවසේ මේ කතා කරපු දේවල් ටිකේ මොනවා හරි අපහැදිලි තැනක් එහෙම නැත්නම් තව හැදිලි කරගන්න ඕන තැනක් තියෙනවා. right thank you අපි ඊයේ session එක වෙනුවට Friday session එක කරමු. ඒකෙදී අපි මේ STP එක කතා කරමු. STP එකේ ටිකක් ගොඩක් තියෙනවා ඒක කතා කරන්න. ඒක DR එක හොයන්නේ කොහොමද? ඒක හොයන සරලම ක්‍රමේ, notes වල තියෙන ක්‍රමේ සහ scenario එකක් දැක්කහම අපිට සරලම ක්‍රමය මොකක්ද කියන එකත් කියලා දෙනවා මම. ඒක තමයි පහසුම දේ. right good. එහෙමනම් අපි Friday අපේ ඊයේ වෙනුවට ඊයේ කරන්න දෙන session එක වෙනුවට Friday අපි ඒ session එක සම්බන්ධ වෙමු. session එක කරන්න බැරිනොත් කොහොම හරි adjustment එකක් දාලා ඒ session එක ගොඩක් වෙලාවට කරනවා. මොකද tough schedule එකකනේ යන්නේ. එතකොට මාස 3 හරියටම fix තමයි අපේ යන්නේ. අපිට ලොකු changement කරන්න බෑ සමහර වෙලාවට. පුංචි අවස්ථාවල classes conduct කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් එක හේතු මත. නමුත් කොහොම හරි ඒකට additional class එකක් දාලා කොහොම හරි ඒක cover කරනවා ඒ දවස් වෙනුවට. මොකද එහෙම නැති වුණොත් අපිට හරි time frame එකක් ඇතුළේ ඉවර කරගන්න බැරි වෙන්නේ නිසා. right එහෙමනම් හැමෝටම thank you session එකත් එක්ක join වුණාට. good night. අපි Friday සම්බන්ධ වෙමු අපේ ඊළඟ session එකත් එක්ක.